Now, the resultant displacement of the oscillations will be the vector sum of the individual displacement. Resultant displacement naki amar vector sum of individual displacement. Okay, what does this mean? Resultant displacement of the oscillation will be the vector sum of the individual displacement. সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হলো এটা, এই লাইনটা, the resultant displacement of the oscillations will be the vector sum of the individual displacements. Everyone please go through this twice, তারপর আমি explain করব। explain করার responsibility আমার। Your responsibility is to go through this twice, পুরোটা একটু দুইবার পড়ো। Resultant displacement of the oscillations will be the vector sum of the individual displacements. আর এই যে কনসেপ্টটা, this is what we call the principle of superposition. এটাকে আমরা বলি principle of superposition. Now, it is the ability of waves to pass through each other that allows them to superpose. আমি একটু তোমাকে থামাই এখনই জিজ্ঞেস করি, let's say if I take two golf balls and if I roll them towards one another, ওরা কি করবে? একটা পয়েন্টে এসে they'll collide and bounce back, যেটা momentum টপিক আমরা দেখছি, তাই না? Will the two golf balls ever pass through one another? গলফ বল লাগবে কেন? তুমি যদি দুইটা পিং পং বলও নাও, সেই দুইটা পিং পং বলও কিন্তু কখনো একটার ভিতর দিয়ে একটা পাস থ্রু করবে না। নো ওয়ে, অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ে। সো পাস থ্রু করার এবিলিটি শুধুমাত্র কার আছে? এই ওয়েভস এর। তার মানে সুপারপজিশন শুধুমাত্র কারা এক্সিবিট করে? ওয়েভস। অর, আচ্ছা এই অরের পার্টটাতে আমরা একদম টপিক শেষ করে তারপর যাব। নাও remember when waves combine to give maximum amplitude, এটাকে আমরা কোন টাইপের সুপারপজিশন বলি? কনস্ট্রাকটিভ। and when they combine to produce zero amplitude, we call this destructive superposition. তাহলে আমার যদি জিজ্ঞেস করি সুপারপজিশন কয় রকম? সুপারপজিশন is of two types. একটা হলো কনস্ট্রাকটিভ আর একটা হলো আমার destructive. সবাই শুনতেছো? I have two types of superposition. একটা হলো আমার constructive superposition, একটা হলো আমার destructive superposition. Now, guys, আমার একদম একটা ফ্লোতে যেতে হবে. If you have any questions, you can always ask me in the chat box. Now, এই সেম জিনিসটাই I want to show you from here. একটু ওয়েট করো প্লিজ, একটু ওয়েট করো, হ্যাঁ এক সেকেন্ড ওয়েট করো। Sorry, check this out. এখন this looks like one single wave, but I can assure you it's not one. এখানে দুইটা wave আছে, so আমি play দিলে you'll be able to see the two waves. You'll be able to identify the two waves. Check this out. These are the two waves, and you can see the two waves are passing through one another. সবাই দেখতে পারতেছো? So wave দুইটা একটা একটার ভিতর দিয়ে পাস করতেছে। So আমি একটা জায়গায় ওদেরকে পজ করি, not here. How about my bad, একটু টাইম দাও, almost. Check this out, guys. একদম শুরুতে যেভাবে ছিল, right, you can see যে দুইটা ওয়েভের প্রত্যেকটা পার্টিকেল এখন এক্স্যাক্টলি, I repeat, এক্স্যাক্টলি সেম পজিশনে আছে। এই জন্য তো দেখাই যাচ্ছে না, বাট এখানে কি একটা ওয়েভ? অফকোর্স নট, এখানে দুইটা ওয়েভ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা পার্টিকেল of this wave are at the same position. Guys, what do we call it? যখন প্রত্যেকটা পার্টিকেল of a wave of two waves same পজিশনে থাকে, তখন ওয়েভস গুলাকে what do we call it? Any ideas, guys? তখন আমরা কি বলি? ওয়েভস দুইটা কিসে আছে? What is the word? Can you please write this down? I'm waiting, everyone. Good, একজনের অ্যান্সার পাইলাম, বাকিরা একটু লিখো না প্লিজ।
phase, correct, absolutely right. Phase না সার্জিল, পুরোটা লিখতে হবে, you have to write in phase. আশফাকও একই জিনিস বলছো, phase না রে বাবা, পুরোটা বলতে হবে in phase, they are in phase, correct, right. So যখন প্রত্যেকটা পার্টিকেল সেম টাইমে at the same time at the same position থাকবে, তখন particles গুলো তো ফেজে আছেই of course, at the same time the two waves are also in phase. Okay, এখন এই মুহূর্তে ঠিক এই পয়েন্টে আমি দুইটা ওয়েভের রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টে যাই তো একটু গাইস, চেক দিস আউট, because this is what principle of superposition tells us. এই ব্লু আর গ্রিনটা ওভারল্যাপিং, সো ব্লু এর ডিসপ্লেসমেন্ট কত, একটু পাশে দেই, সাইডে দিলে আমার মনে হয় দেখতে ইজিয়ার হবে। ব্লু এর ডিসপ্লেসমেন্ট গাইস ভ্যালুটা দেখো তো কত, 1, আর গ্রিনটা ওভারল্যাপড হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে না, বাট ইউ নো আমার গ্রিনটারও ডিসপ্লেসমেন্ট এই 1। তাহলে এরা দুইটা ওয়েভ যেহেতু এই পয়েন্টে মিট করলো আর এই মুহূর্তে এই পয়েন্টে দে আর ইন ফেজ, তাহলে এই পয়েন্টে ওদের এই পজিশনে ওদের এই ডিসপ্লেসমেন্ট দুইটা অ্যাডাপ্ট করি তো ভেক্টর, আপওয়ার্ড যদি ধরি পজিটিভ 1, ওর জন্য পজিটিভ 1। গাইস তাহলে এই দুইটা ওয়েভ মিট করার পরে এই পয়েন্টে যে রেজাল্টেন্ট ওয়েভটা প্রডিউসড হবে, ক্যান ইউ গেস ওর ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে এই পজিশনে, ঠিক এই পয়েন্টের কথা, নট ইন এনি আদার পয়েন্ট গাইজ, আই এম স্পেসিফিক্যালি টকিং অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। এই পয়েন্টে যে ওয়েভটা প্রডিউস হবে ওর রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টটা কি হতে পারে, 2 মিটার লিখো না গাইজ, বিকজ আমরা এখানে কোনো ইউনিট নিয়ে ডিল করতেছি না। কাজী জাওয়াদ তুমি মিটার লিখছো, সব ঠিক ছিল, 2 অ্যাবসলিউটলি রাইট, 100% রাইট, 2। এন্ড জাস্ট টু প্রুভ you all and just to check যে আমাদের idea is correct, if I just click on this you'll see the red one is the resultant wave guys, আবারও বলতেছি redটা resultant, and you check this out, redটা is the resultant actual wave যেটা আমরা দেখব, এই দুটো তো ভিতরে ভিতরে থাকবে, এই দুটা কম্বাইন্ড হওয়ার পরে this is the resultant one that we'll see। এই তিনটা ওয়েভ কিন্তু তুমি জীবনেও দেখবা না, দুইটা ওয়েভ একসাথে যখন সুপারপোজ করে ফেলবে আমরা দেখতে কিন্তু পারবো শুধুমাত্র এই লালটা, কিন্তু লালটা প্রডিউস কেমনে হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য সিমুলেট করে আমরা রেড কি বলে গ্রিন আর ব্লুটাকে নিয়ে আসতেছি। You do the exact same thing over here, এই পয়েন্টে দেখো, এই পয়েন্টের ডিসপ্লেসমেন্টস গুলো দেখো, -1 ব্লু এরও, -1 গ্রিন এরও, -1 কি হয় -2। at any given point তুমি vector sum apply করো, you will get the resultant displacement। আচ্ছা এই জায়গায় তো দুইটা ওয়েভ they are in phase, what if they are not in phase? What if the two waves are like this? একটু খেয়াল করে দেখি, I have to pause at the perfect position, it's not easy, আমাকে একটু টাইম দাও, almost split second late। চলবে, একদম পারফেক্ট জায়গায় লক করছে। আচ্ছা গাইস টেল মি, আমি গ্রিনটার পার্টিকেলস গুলোর দিকে তাকাই, এভরিওয়ান একদম ফুল অন অ্যাটেনশন, বিকজ এত ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি আর দেখবো না, আর কখনোই এত ডিটেলসে ডিসকাস করবো না। উই ক্যান রিভিউ সুপারপজিশন, বাট এইরকম মানে অ্যাজ ডিপ অ্যাজ ইট ক্যান গেট এভাবে কিন্তু আর নেক্সটে যাচ্ছি না। খেয়াল করে দেখো, তুমি যদি প্রত্যেকটা পার্টিকেল এখানে দেখো, ইউ সি ওই যে আমাদের ওয়েভস এর ডে 1 এর টপিকে উই ডিড আ কনসেপ্ট কল্ড পজিশনিং পার্টিকলস, এই গ্রিন ওয়েভটার জন্য সবগুলা পার্টিকেল অলরেডি ওর ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে আছে, নেক্সট ইনস্ট্যান্টে এরা সবাই কোথায় যাবে নিচে, আমি তিনটা দিয়ে দেখাই, অলরেডি যেহেতু ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে আছে আর তো উপরে যেতে পারবে না, নেক্সট ইনস্ট্যান্টে ওরা সবাই যাবে নিচে। আমি সবগুলোর জন্য একই জিনিস হতো, আমি জাস্ট সিম্পলিসিটির জন্য তিনটা দিয়ে দেখাচ্ছি। এটা হলো আমার ব্লু সরি গ্রিনটার জন্য। if I do the exact same thing for the blue ones, দেখি কি হয়, ব্লু গুলার জন্য সবগুলা পার্টিকেলের পজিশন খেয়াল করে দেখি আমরা, উপরের দিকে গাইস দেখতেছো কি হচ্ছে, তাহলে
গ্রিন আর ব্লু কে আগের বার যেরকম ওভারল্যাপিং ছিল মানে সবগুলা পার্টিকেল সেম ডাইরেকশনে মুভ করছিল, সেম ডাইরেকশনে অসিলেশন করছিল, এই জন্য উই কুড হ্যাভ সেড যে the two waves were in phase, but এইবার সেম টাইমে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের ডাইরেকশন অফ অসিলেশন কিন্তু অপোজিট ডাইরেকশনে। সো হোয়াট ক্যান উই কনক্লুড ফ্রম হিয়ার? We can conclude that the two waves are, can you write this down for me please? I'm waiting everyone. এবার আমরা কি কনক্লুড করতে পারি? অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছ, একজন লিখছো not in phase. Yes, not in phase is not acceptable. Exactly, they are in antiphase. দেখো গাইস, ইটস রিয়েলি দ্যাট সিম্পল। তুমি যদি লজিক্যাল সিকোয়েন্স আর টেকনিক্যাল টার্মস গুলা মিক্স আপ করে ফেলো তখন ইটস আ প্রবলেম। আমি আবারও বলতেছি, প্লিজ শুনো আমার কথা। যখন পার্টিকেলস গুলা সেম টাইমে, দুটো ওয়েভের অফকোর্স, সেম পজিশনে থাকবে তখন দে আর ইন ফেজ। আর যদি পার্টিকেলস গুলা সেম টাইমে এক্স্যাক্টলি অপোজিট পজিশনসে থাকে তখন দে আর ইন অ্যান্টিফেজ। আর যদি অ্যান্টিফেজে থাকে তাহলে গেস করো তো এইবার রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাপ্লাই করি তো দেখি কি হয়। আমার গ্রিনের রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে গাইস? সরি গ্রিনের ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে? ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে সবসময় আমরা কাউন্ট করি গাইস। গ্রিনের ডিসপ্লেসমেন্ট কত দেখো? 1। কিন্তু ব্লু এর ডিসপ্লেসমেন্ট কত? নিচে তো -1। এবার ভেক্টর সাম ছিল কিন্তু ওয়ার্ডটা গাইস, নট জাস্ট দ্য সাম অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। আমাদের খুব স্পেসিফিক্যালি উই ডেল্ট উইথ ভেক্টর সাম। আমি যদি এই জায়গায় ভেক্টর সাম অ্যাপ্লাই করি, চেক দিস আউট গাইস, আমি যদি এই জায়গায় ভেক্টর সাম ওয়ার্ডটা কোথাও ছিল, এই যে ভেক্টর সাম, রাইট? যদি ভেক্টর সাম অ্যাপ্লাই করি 1 আর -1 এর ভেক্টর সাম কি হয়? 0, absolutely right, 0। and guess what, আমি যদি এই জায়গায় ক্লিক করি আমার রেজাল্টেন্ট ওয়েভটা দেখতে কেমন হবে জানো? এইরকম একটা ফ্ল্যাট লাইন, অ্যাবসলিউটলি জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট। বিকজ কি টাইপের সুপারপজিশন হয়েছে এখন? এখন এই সুপারপজিশনটার নাম হলো ডিস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন, মানে একটা ওয়েভ আর একটা ওয়েভকে ক্যান্সেল আউট করে ফেললো, জাস্ট লাইক দিস। দেখো তো, দিস ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ওয়ান। ওর ডিসপ্লেসমেন্ট কি? নীল, জিরো, কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট নাই। তাই সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার মাত্র যা দেখলাম? এবার সবগুলোকে একসাথে আরেকবার দেখি। আমি জানি এটা দেখতে ট্রিকি মনে হয় এন্ড এভরিথিং, বাট দিস ইজ সামথিং ইউ জাস্ট হ্যাভ টু গেট ইউজড টু ইট। ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। এন্ড আমি যদি দুটাকে একসাথে দুইবার পজ করি পারফেক্ট পজিশন দুইটাতে। সার্জিল জিজ্ঞেস করছো এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ওয়াই অ্যাক্সিস রিপ্রেজেন্টিং দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট আর এক্স অ্যাক্সিস রিপ্রেজেন্টিং দ্য টাইম। সার্জিল ক্লিয়ার? This is a displacement time graph for these two waves. Okay, দেখি, this is what we see. একদম পারফেক্ট পজিশনে যদি আবার একটু পজ করি, অলমোস্ট। কাজী যাওয়ার জিজ্ঞেস করছো আমি কিভাবে বুঝবো কোনটা ডিসপ্লেসমেন্ট এগেইনস্ট টাইম আর কোনটা ডিস্টেন্স এগেইনস্ট টাইম? তোমার কখনো এটা বুঝতে হবে না, ইউ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, ঠিক আছে?
এটা তোমাকে ইয়ে দেখে ফিগার আউট করতে পারবা, অ্যাক্সিসে বলে দিবে কোনটা ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম আর কোনটা ডিস্টেন্স টাইম, ইট উইল বি গিভেন। তোমাকে অ্যাক্সিস খালি রেখে গ্রাফ দিবে না কখনো, সো ইউ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। কাজে আবার বুঝছো কি বললাম? ওকে, সো ওয়ান লাস্ট টাইম, যখন এই পজিশনে থাকবে, এক সেকেন্ড, বুঝছি, এটাতে জাস্ট এরকম ক্লিক করতে থাকলেই কাজ হয়ে যায় গাইস। এই টপিক নিয়ে যে কত ডিটেলস আর কত ডেপথে কোয়েশ্চেন আসে, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। এই জন্য আমাদের এগুলো ক্লিয়ার করে রাখতে হবে। এই যে টাইমের ব্যাপারগুলো দেখো, এই ক্যাপিটাল টিটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া গাইস? ক্যাপিটাল টিটা এক্স্যাক্টলি কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই? এনিওয়ান? Capital T, what do you mean by capital T? No, really, time. একটু মাথা খাটাও, কমন সেন্স ইউজ করো, টাইম পিরিয়ড এক্স্যাক্টলি ক্যাপিটাল টি বললাম আমি, আই স্পেসিফিক্যালি সেড ক্যাপিটাল টি। ক্যাপিটাল টি তাহলে অফকোর্স রিপ্রেজেন্ট করবে টাইম পিরিয়ড। এখন 1/8 টাইম পিরিয়ড পর পর কিভাবে আমার পজিশনটা চেঞ্জ হয় খেয়াল করে দেখো। দিস ইজ অলসো ভেরি কমন। তোমাকে একদম জিজ্ঞেস করবে যে টি প্লাস t/8 এ পজিশন কি হবে? সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার দিস পার্টস আউট। এভরিওয়ান, আই হ্যাভ আ ফিলিং টাইমের পার্টটা তোমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে না। সো টাইমের পার্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি আরেকটু সিম্পলিফাই করি, আমি আরেকটুটাকে সিম্পলিফাই করে দিই, প্লিজ দেখতে থাকো। টাইমের পার্টটা ক্লিয়ার করার জন্য তুমি বিয়েটাকে দেখো, ব্লুটাকে দেখো, ব্লুটা দেখো যে এরকম লেফটের দিকে যাচ্ছে, দ্য ওয়েভ ইজ ট্রাভেলিং টু দ্য লেফট। আর গ্রিনটাকে ধরো, দ্য গ্রিন ওয়ান ইজ ট্রাভেলিং টু দ্য রাইট। ওকে, সো একটা পিক, গ্রিনের এই পিকটা ক্রস করার পরে নেক্সট পিকটা আসতে কতটুকু টাইম লাগবে? হোয়াট ডু আই কল দ্যাট? উই কল দ্যাট দ্য টাইম পিরিয়ড। গাইজ এই পার্টটা বুঝছো? বেসিকলি আরেকবার দেখো, গ্রিনের এই পিকটাতে এখন আছি, প্লিজ শুনো আমার কথা, গ্রিনটা নিয়ে কথা বলতেছি, সেম থিং গোস ফর ব্লু বাই দ্য ওয়ে। ওর এই পিকটা সামনে চলে যাবে, আর এই পিকটার এই জায়গায় আসতে কতটুকু টাইম লাগবে? এটা কি একটা ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন না? আর ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন মানে কি? ওয়ান টাইম পিরিয়ড। গাইজ ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলি রিয়েলি স্ট্রং অ্যাট ভিজুয়ালাইজিং দিস থিংস। আমি তোমাকে আনমিউট করার অপশন দিছি, আস্ক মি রাইট নাও। এই পার্টটা বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? যে পিক টু পিকের কথা যেটা বললাম, এভরিওয়ান প্লিজ অ্যান্সার মি, যে এই পার্টটা বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? আমি দেখছি একদম শেষ হয়ে যায়। আবার বলতেছি ডোন্ট ওয়ারি, আমি আমি আই হ্যাভ সিন যে একদম আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যায়, কোয়েশ্চেন পেপার 10 ইয়ার শেষ হয়ে যায়, তারপরও স্টুডেন্টদের এই যে পিক টু পিক T1/8 টি এর এই জায়গাগুলোতে কনফিউশন রয়ে যায়। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিওয়ান টু ফিল দ্যাট ওয়ে ডিউরিং দেয়ার অ্যাকচুয়াল মকস অর এক্সাম। এই জন্য এখন অনেক সময় আছে আমাদের হাতে, আমার টার্গেট হলো জানুয়ারির ভিতরে আমাদের একদম সবকিছু শেষ করে ফেলা। ইনফ্যাক্ট জানুয়ারির আগেই শেষ করতে পারবো। ডিসেম্বর তো, জানুয়ারি আগে না, মিড জানুয়ারির ভিতরে আই এম প্রিটি শিওর ইনশাআল্লাহ আমাদের ইয়ে শেষ হয়ে যাবে। উই হ্যাভ হোল অফ ডিসেম্বর অ্যান্ড হাফ অফ জ্যান, তারপর আমরা একদম ফুল অন ফেব্রুয়ারি থেকে কোয়েশ্চেন পেপার চলে যেতে পারবো, আর মার্চ থেকে তো আমাদের মক স্টার্ট হয়ে যাবে। আরেকবার দেখো, গ্রিনের এই পিকটা সামনে চলে যাবে, এই পিকটা ট্রাভেল করে অল দ্য ওয়ে যখন এই পজিশনে আসবে, ডু ইউ নট সি গাইজ, জাস্ট এই শেপটা দেখো না, জেনারিক গ্রাফ শেপের এই শেপটা দেখো, এই পয়েন্টটা সামনে চলে যে এই পয়েন্টটা যখন এই জায়গায় আসবে, এটাকে কি আমি একটা কমপ্লিট অসিলেশন বলতে পারি না? বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। আওয়াজ করো না, আওয়াজ করো না।
ওকে, সো এই পুরাটার আমি সেকশন করতেছি, প্লিজ দেখো দিস, এই পুরাটা হলো আমার টি। তাহলে এতটুক জায়গা ট্রাভেল করতে, এতটুক জায়গা সামনে আসতে এই সেকশনটার কতটুকু টাইম লাগবে গাইস? টি বাই, গাইস এত কেন প্রবলেম হচ্ছে প্লিজ নোটিস করে দেখো। এটা যদি আমি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ হিসাবে কনসিডার করি, প্লিজ নোটিস করো দিস থিংস একদম আইজিসিসি থেকে থেকে আসছে, তো যে এতটুক থেকে এতটুক জায়গা, ক্যান আই কল দিস my time period? Just say yes or no. By the way, this applies to both the green one as well as the blue one. এই পার্টটা কি সবার absolutely clear? এই পার্টটা everyone? Yes, sir. এখন এইটার সেকশন গুলো দেখো, how many sections do you see here? তাহলে এই পুরাটা যদি আমার টাইম পিরিয়ড হয়, চারটা ইকুয়াল পার্টে যদি আমি ডিভাইড করি, এক একটা কত করে হবে এভরিওয়ান? টি বাই 4. 4, এক্স্যাক্টলি টি বাই 4। তাহলে এতটুক সেকশন ট্রাভেল করতে আমার লাগবে টি বাই 4, আর এটার অর্ধেক কতটুক? এতটুক জায়গা। তাহলে এতটুক জায়গা আর এতটুক জায়গা ফরওয়ার্ড যেতে আমার কি লাগবে? টি বাই 8। এবার কি টি বাই 8 এর কাহিনী বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, do I say the T by 8 part one more time? This is really tricky. I really don't mind explaining this one more time. কোনো অসুবিধা নাই। আমি কি explain করব? আরেকবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা আরেকবার বলতেছি, নো প্রবলেম নো প্রবলেম। স্যার আমার মনে হয় ওই দুইটা একসাথে দেখলে ক্লামজি লাগে, একটাকে বাদ দিয়ে দেই, এটা দিয়ে দেখি, তাহলে আমার মনে হয় দেখতে ইজিয়ার। হোয়াট ডু ইউ সে? একটা দিয়ে দেখি, ওকে? চেক দিস আউট। ওকে, সো এই পুরাটা আমার টাইম পিরিয়ড। আই নো দিস বিকজ দিস ইজ ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন। আমরা জেনারিক গ্রাফ শেপস দেখছি না, এটাতে আমার ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন রিপ্রেজেন্ট করে। ওকে, তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো তো, আমি এই সেকশনটাকে সামনে নিয়ে যাব, আর আবার বলি এই সেকশনটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতে, এটা এক্সামে অহরহ আসতেছে। স্টুডেন্টরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারে না বিকজ দে ডোন্ট ওয়ার্ক উইথ দিস সিমুলেশন। খালি থিওরি আর নোটস পড়ে এগুলো তুমি কিভাবে ফিগার আউট করবা? আরেকবার দেখো, দিস আর রিয়েলি রিয়েলি কমন কোয়েশ্চেন্স। নতুন স্পেসিফিকেশনে আরো বেশি ওরা এটাকে প্রমোট করতেছে। এই পুরো জায়গাটা চলে আসবে এই জায়গায়, আমি একটু এখানে মার্ক করে দেখাই অ্যানোটেশন, দেখো এই পুরো জায়গাটা চলে আসবে আমার এই জায়গায়, রাইট? ওর এই জায়গাটার এইখানে আসতে, ইউ টেল মি গাইস, টাইম কতক্ষণ লাগবে? টি বাই 4। এটা কি বুঝতে পারছো এবার টি বাই 4 এর পার্টটা এভরিওয়ান? হ্যালো, কি ক্লিয়ার সবার? আচ্ছা, তাহলে চেক দিস আউট। এই সেকশনটার এখানে নেওয়ার জন্য আমার প্লাস টি বাই 8 কয়বার চাপ দেওয়া লাগবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক এভরিওয়ান? 2 বার। দুইবার। লেটস সি if our theory works. 1 and 2. Now do you understand the concept of plus t by 8 everyone? স্যার এখানে T/8 না দিয়ে T/4 দিলে কি প্রবলেম হতো? এটা তো আমি দেই নাই স্যার, ওরা দিচ্ছে। ওরা যেন পাওয়া যায় তো লাগাতে পারো। এই যে এই জিনিসটা যদি আমার হাতে থাকতো, আই ডেফিনেটলি উড হ্যাভ গিভেন টি বাই 4 বিকজ কেন জানো, দেখো এখানে সেকশন করা কিন্তু 4 ভাগে, আর এখানে দিচ্ছে 8 ভাগ। এটা কিন্তু লিঙ্ক করাটা একটু টাফ, এই জন্য আমার এত কষ্ট হলো বুঝাইতে দুইবারের ব্যাপারটা। যদি এখানে জাস্ট টি বাই 4 থাকতো, একবার চাপ দিলেই এই সেকশনটা এখানে চলে আসতো, আমার জন্য বুঝাইতে ইজিয়ার হতো, তোমাদের জন্য বুঝতে ইজিয়ার হতো। শুনছো? ইয়েস স্যার বুঝছি, স্যার বুঝছি। ওকে,
এটার যদি অপশন থাকতো খুবই ভালো হতো। আর গ্যাস হোয়াট, ওকে যদি আমি আবার এই পজিশনে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার এটাকে কয়বার দেওয়া লাগবে? -t/8 দুইবার, 1 and 2 আমার আগের পজিশনে নেওয়ার জন্য। এভরিওয়ান t/4 t/8 এর কাহিনীটা কি ক্লিয়ার গাইস সবার? ওকে গ্রেট। আমরা আমাদের থিওরিতে চলে যাই, লেকচারে চলে যাই। দিস ওয়াজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। নাও একদম ডেপথের জিনিস এখনই দেখে রাখলাম যেন পরে যখন কোয়েশ্চেন আসবে এটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইতে না হয়। স্যার কোয়েশ্চেন পেপারে কেমনে আসে কোয়েশ্চেনটা? দেখবো কোয়েশ্চেন পেপার ভরে ফেলবো আমরা দেখে। আমার কাছে একদম ওয়ার্কশিট তুমি দেখবা যে সুপারপজিশনের ওয়ার্কশিট দিয়ে ভরা, কত কত ওয়ার্কশিট করবা। আমি যদি ওয়ার্কশিটে যাই, এক সেকেন্ড, টেস্ট ওয়ার্কশিট, চেক দিস আউট। আমার সুপারপজিশন একদম রেডি আছে, তুমি যদি চাও আমি তোমাকে এখনই দেখাই দিতে পারি, কিন্তু এখন আমার তো মাত্র স্টার্ট করলাম, এখন দেখলে আমার মনে হয় রিলেট করতে পারবা, উল্টা আরো কনফিউজ হয়ে যাবা। আমরা আগে একটু লেকচারটা শেষ করি, দেন উইল ডেফিনেটলি গো টু দ্য ওয়ার্কশিট, অফকোর্স কোয়েশ্চেন পেপার ওয়ার্কশিট। ওকে, আচ্ছা এখন দেখি। When waves superpose to produce a pattern of maxima and minima after combining constructively or destructively, the effect is known as interference, and the pattern seen is called the interference pattern. If you had any doubts about the difference between superposition and interference, the above statement should suffice to clarify, but I don't think above statement তোমার জন্য clarify করছে, so let me try to make it clear for you. কোনটা cause কোনটা effect guys? Superposition is the cause, আর superposition এর কারণে what do we get? We get an interference pattern. সবাই শুনছো কি বললাম? আর interference patternটা দেখতে কিরকম হয়, কি হয়, we'll again look at that. By this time you should know why maxima and minima occur. It is because the waves superposing either constructively or destructively. Guys, when do waves superpose constructively? দেখলাম কিন্তু আজকে যখন একটা build up করে, কখন? When they are in phase. And when do they superpose destructively? When they are in antiphase. Guys, রিলেট করতে পারতেছো সবাই এই কথাগুলোর সাথে? আমরা কিন্তু একদম সিমুলেশন থেকে দেখে আসছি এগুলো আজকে। Everyone, সবাই বুঝতেছো কি হচ্ছে? Yes, sir. Now let's figure out when and why constructive and destructive interference occurs. Remember, this will come in handy while answering questions related to interference. একটু wait করো। একটু wait please. Check this out. When waves of the same type and of the same frequency and wavelength meet at a point, constructive interference takes place, where the path difference is n lambda, and destructive interference takes place when the path difference is n plus half lambda. Guys, আমি আবার একটু বলতেছি, এই যে এই পুরো জিনিসটা I know এই পার্টটা একদম রিলেটেবলি মনে হচ্ছে না, I get it, but don't worry, আমি এখন এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। সুপারপজিশনকে মানে কনস্ট্রাকটিভ হবে নাকি ডেস্ট্রাকটিভ হবে এই পার্টটাকে তুমি পাথ ডিফারেন্স দিয়েও অ্যাড্রেস করতে পারো, আবার যদি চাও ফেজ ডিফারেন্স দিয়েও এক্সপ্লেইন করতে পারো। সবাইকে শুনলা কি বললাম এভরিওয়ান? আচ্ছা, পাথ ডিফারেন্সের পার্টটা একটু ট্রিকি, আগে একটু ফেজ ডিফারেন্স দিয়ে বলি দেখো। And if you recall from the phase section, you should know that path difference and phase difference are related. Therefore, you can also describe interference in terms of phase. Just remember, n lambda means waves are in phase, and n plus half lambda এটা কেন আসলো সেটা আমি আজকে দেখবো না, এটা নেক্সট ক্লাসে, means waves are in antiphase or out of phase. ক্লাসের একদম শুরুতেই I asked you all to take your copy. একটা ফ্লো চার্ট আমাদের দেখতে হবে এভরিওয়ান, বিকজ এটা এত টেকনিক্যাল টার্মস, ইটস ভেরি likely
to get confused. আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, প্লিজ নোটিস করো। আজকে আমাদের টপিক হলো সুপারপজিশন। সুন্দর করে রাখি। আজকে আমাদের টপিক হলো সুপারপজিশন। এখন আমি ক্লাসিফাই করা যদি স্টার্ট করি, সুপারপজিশন হয় দুই রকম। কি কি? Guys, two types of superposition. Can you identify? See the first একটা। constructive or destructive. আর একটা হলো destructive. ওকে, এখন কনস্ট্রাকটিভটাকে আমি দুই ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি বা ডেসক্রাইব করতে পারি। সেম গোস ফর ডেস্ট্রাকটিভ। আমি যদি কনস্ট্রাকটিভটাকে এক্সপ্লেন করতে চাই ইন টার্মস অফ, সবাই কপি করতেছো? গাইস কপি করতে থাকো না প্লিজ। আবার চাইলে ওকে আমি ডেসক্রাইব করতে পারি okay. Let me copy this part. Exactly same জিনিস I can do with destructive as well. So আমি যদি phase difference এর terms এ ওকে explain করি, check this out. আবার ফার্স্ট থেকে আরেকবার একটা কুইক রিভিউ করে নেই। সুপারপজিশন হয় আমার দুই রকম, কনস্ট্রাকটিভ আর ডিস্ট্রাকটিভ। ওকে, সো আমি যদি কনস্ট্রাকটিভকে ডিফাইন করতে চাই ইন টার্মস অফ ফেজ ডিফারেন্স, তখন কিসে থাকতে হবে ওয়েভস গুলা? ইন ফেজ। আর যদি এই সেম জিনিসটা আমি পাথ ডিফারেন্স দিয়ে বলি, তখন ওদের পাথ ডিফারেন্স কত হইতে হবে? n ল্যামডা। আর এই সেম জিনিসটা যদি আমি ডিস্ট্রাকটিভের জন্য দেখি ইন টার্মস অফ ফেজ ডিফারেন্স, কিসে থাকতে হবে? ইন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড গাইস? এনিওয়ান? ডিস্ট্রাকটিভ কখন হবে? এ দিয়ে ওয়ার্ডটা অ্যান্টিফেজ। আর এই সেম জিনিসটাই ডিস্ট্রাকটিভ যদি আমি পাথ ডিফারেন্স দিয়ে ফিগার আউট করতে চাই, তখন টার্মটা কি হবে? n প্লাস হাফ ল্যামডা। Everyone, please copy this and let me know when you're done. 4 marks right here. একদম straightforward 4 mark. স্যার পাথ ডিফারেন্সটা একটু বোঝানো যাবে? অফ কোর্স আজকে পাথ ডিফারেন্সটাই বুঝাবো। আমি ভাবছিলাম পাথ ডিফারেন্সটা নেক্সট দিন বুঝাবো, বাট আজকে আমার কাছে যতটুকু টাইম আছে আই হ্যাভ ইনাফ টাইম টু এক্সপ্লেইন দ্য পাথ ডিফারেন্স। তো আমি পাথ ডিফারেন্সটাই আজকে বোঝাচ্ছি, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি। আমি পাথ ডিফারেন্সটা আজকে বুঝা দিব, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, এক্সামে যখন তোমাকে পাথ ডিফারেন্সের টার্মসে লিখতে বলবে, তুমি n ল্যামডা লিখলেও তোমাকে মার্ক দিবে, n প্লাস হাফ ল্যামডা লিখলেও তোমাকে মার্ক দিবে, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু তুমি যদি এগুলার ওয়ার্ডিংটা জানতে চাও, ওয়ার্ডিং গুলা হলো ইন ফেজ
আচ্ছা ফেজে থাকে কখন গাইস? উই হ্যাভ সিন দিস। আমাকে ভ্যালুজ বলতে পারবা অ্যাঙ্গেলের টার্মসে? ফেজে থাকার ভ্যালু কি কি হয়? 0 or হাই হাই ভুলে 2 গেছো? pi 2 pi ডিগ্রিতে বললাম 0 ডিগ্রি অর 360 ডিগ্রি তে থাকলে দে আর ইন ফেজ। আচ্ছা এটা তো আমি ইন ফেজের ইয়েটা বললাম, অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বললাম। এখন এই যে এন ল্যামডাটার, রাইট, এই এন ল্যামডাটার ইয়ে আমি কি বলবো? এন ল্যামডাটা ওয়ার্ডসে আমি কি বলতে পারি? ওয়ার্ডসে এন ল্যামডা কি হবে আমি বলতেছি। হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস। বেশি ছোট একটু বড় করে দিই, কাট করি তাহলে আমার মনে হয় ঠিক হবে। হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস। আচ্ছা এই সেম জিনিসটা যদি আমি অ্যান্টি ফেজের জন্য দেখি, গাইস অ্যান্টি ফেজে অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বলতে পারবা কেউ? এনিওয়ান? 180 গুড, ভেরি গুড। 180 আবার পাইতে বলে দিব, পাইতেও তো জানো 180 ডিগ্রি or 180 ডিগ্রি করেসপন্ড করে কত রেডিয়ান এভরিওয়ান? পাই। pi এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলা, কয়েকদিন আগে মাত্র দেখছি। আচ্ছা ফাইন। আর n প্লাস হাফ ল্যামডাটাই, এটা তুমি যদি জাস্ট n প্লাস হাফ ল্যামডা এক্সামে লিখে আসো দিস ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল, বাট আই উড ডেফিনেটলি সাজেস্ট তুমি এরকম এই ওয়ার্ডসে লিখবা। আর n প্লাস হাফ ল্যামডাটা ওয়ার্ডসে কি হবে জানো? দেখাই দিচ্ছি। n প্লাস হাফ ল্যামডা হলো আই নো খুব উইয়ার্ড লাগবে দেখতে, ভেরি কাউন্টার ইনটিউটিভ, ইটস কল্ড অড নাম্বার অফ half wavelengths. I know, very counterintuitive, odd number of half wavelengths. Guys, please একটু পুরোটা কপি করে নাও। I know তোমার মনে হচ্ছে আরে এটা তো দেখছি একদম আমার মাথায় পিকচারের মতো গেঁথে গেছে, but this will not stay in your mind, I can assure you. Please copy this. Just don't take a picture. You can take a picture, but at the same time copy করে রাখো। And let me know when you're done পুরোটা। Guys, are we all done? তাহলে আমি নেক্সট টপিকে যাব। Okay, everyone is done. আচ্ছা তাহলে I really have a very strong feeling যে কারো ফেজ ডিফারেন্সের পার্টটাতে প্রবলেম নাই, যে যখন আমার 0 ডিগ্রি অর্থাৎ 360 ডিগ্রি হবে আমার ফেজ ডিফারেন্স তখন হলো ইন ফেজ, তখন আমার সুপারপজিশনটা কি টাইপের হবে? কনস্ট্রাকটিভ, অ্যাজ ইন একটা লার্জ ওয়েভ হবে রেজাল্টেন্টটা। আর যদি আমার দুটো ওয়েভের মাঝখানে 180 ডিগ্রি অর পাই রেডিয়ান হয় তার মানে দে আর ইন অ্যান্টিফেজ। অ্যান্টিফেজ হলে ইন টার্মস অফ ফেজ ডিফারেন্সে যেহেতু বলতেছি সুপারপজিশনটা হবে আমার ডিস্ট্রাকটিভ, মিনিং আমি পাবোটা কি? I'll get একটা জিরো অ্যামপ্লিটিউড অ্যাজ ইন মিনিমাম অর মিনিমাম। গাইস আইডিয়া ক্লিয়ার? হ্যালো? yes sir ওকে গ্রেট। সো I really hope এই ফ্লো চার্টটা তোমাকে হেল্প করছে। Did you find it helpful এভাবে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য টার্মস গুলা সেপারেটলি? এখন একটা ছোট্ট ভেজাল করছি আমি, I did not introduce ম্যাক্সিমা আর মিনিমার পার্ট গুলা। এটা একদম চাইলে তুমি ছোট করে লিখে রাখতে পারো, কনস্ট্রাকটিভ হলে সুপারপজিশনটা কি টাইপের হয়? ম্যাক্সিমা, সরি সুপারপজিশন না, আমি রেজাল্টেন্ট ওয়েভটা কি পাবো? ম্যাক্সিমাম পাবো। আর ডিস্ট্রাকটিভ হলে কি পাবো? মিনিমাম।
or zero amplitude. এই জায়গায় ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড কনস্ট্রাকটিভ হলে, ডিস্ট্রাকটিভ হলে জিরো অ্যামপ্লিটিউড। এটা জাস্ট মাথায় রেখো। আচ্ছা, এখন আমরা কি এই আজকে যে যতটুকু টাইম আছে এই হোল নাম্বার আর হাফ নাম্বার এটা শেষ করে ফেলি? হোয়াট ইউ সে? নতুন কিছুতে না যেয়ে এভরিওয়ান? গাইস, I'll ask you again, এটা কি সবার কপি হয়ে গেছে নাকি? বিকজ আমি এটাকে বন্ধ করে আমার এই পেজের ভিতরে কাজ করতে হবে। ওকে ফাইন, কপি যেহেতু শেষ সবাই বলছো, আমি এটা বন্ধ করে দিলাম। পিডিএফ, ওকে। সো কোনটা দিয়ে আগে দেখবো? হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থেরটা আগে দেখি। এভরিওয়ান সময় কম আছে, একদম ফুল অন অ্যাটেনশন দিয়ে দেখতে থাকো। আমি একটা ওয়েভ আঁকি, দুইটা ওয়েভ আঁকতে হবে অ্যাকচুয়ালি। চলবে। এখন what I do is আমি দুইটা ওয়েভকে সিলেক্ট করলাম, একটু মাথাটা বাড়াই দিই তো, বাহ সুন্দর। Enough. একটা কাজ করি, আমি এটাকে একটু সেগমেন্টেশন করি। গাইস, ইন টার্মস অফ ওয়েভলেন্থেই তো প্রবলেম আমাদের, তাই না? দেখো সেগমেন্ট করি। আমি যদি এই জায়গায় মার্ক করি দিস ইজ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ এন্ড ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, একটু ক্লামজি হয়ে যাচ্ছে, সরি, চলবে। এই জায়গায় যদি সেগমেন্ট করি দিস ইজ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ মানে গাইস কি হবে এখানে? পাথের টার্মে ল্যামডা। এই পার্টটা কি বুঝতেছো সবাই? ল্যামডার পার্টটা এভরিওয়ান? Yes, sir. হাফ ল্যামডা। এই ভ্যালুটা কত ল্যামডা? এটা তো 2 ল্যামডা, রাইট? দিস ইজ 2 ল্যামডা। আর এই ভ্যালুটাকে কি বলা যায় গাইস? 1 আর 2 এর মাঝামাঝি 3/2 lambda. কারেক্ট, 3/2 ল্যামডা। ওকে ফাইন। এখন আমি এই ওয়েভটাকে সিলেক্ট করলাম, দেখতে থাকো। ওকে, জাস্ট চেক দিস আউট, আমি কি করি। হ্যাঁ, যখন দুটো ওয়েভ এভাবে থাকবে, নো ইস্যুস, অ্যাবসলিউটলি নো ইস্যু, এগ্রিড। বাট চেক দিস আউট, যখনই এই ওয়েভ আর আমার এই নতুন ওয়েভের ভিতরে, এখন দেখো তো ডিফারেন্স কতটুকু। তুমি এই জায়গা থেকে ডিফারেন্স কাউন্ট করবা, হাফ ল্যামডা। হাফ ল্যামডা যখন হইলো, এখন দুটো ওয়েভ কিসে আছে গাইস? কুইক, অ্যান্টিফেজে, বুঝো নাই? এই জায়গায় আছে। এখন দুটো ওয়েভ কিসে আছে বলো? Sir, in phase. ইন ফেজ, ফাইন। আমি ডান দিকে নিচ্ছি, এই জায়গা থেকে দেখি। এখন দুটো ওয়েভ কিসে আছে দেখেই বলতেছো অ্যান্টিফেজ। এখন অ্যান্টিফেজ কে করেসপন্ড করে দেখো তো ওয়েভলেন্থের ডিফারেন্স কতটুক? হাফ ল্যামডা। আবার এই জায়গায় নিয়ে আসো, এখন আবার দুটো ওয়েভ কিসে চলে আসছে গাইস? In phase. ইন ফেজ। ওয়েভলেন্থের ডিফারেন্স দেখো ল্যামডা। তো যখন এরকম হাফ ল্যামডা হবে, একটা হাফ পাওয়ার পেয়ে যাওয়া মানেই হইলো ওয়েভগুলা কিসে আছে? অ্যান্টিফেজে। আর এরকম হোল যদি হয়, ওয়ান ওয়েভলেন্থ, টু ওয়েভলেন্থ, তার মানে কি ওয়েভস গুলা কিসে আছে? এখন ফেজে। আবার এই জায়গায় নিয়ে যাই, 3/2 মানে একটা হাফ আছে, দেখো তো 3/2 ল্যামডা। এখন ওয়েভগুলা কিসে আছে? অ্যান্টিফেজ। আবার যদি আমি এই জায়গায় নিয়ে যাই, এখন ওয়েভগুলো আবার কিছু হয়ে গেল ইন ফেজ, 2 ল্যামডা। যখন হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস হবে, কোথায় আঁকছিলাম? ওহ, এটা কপি করার দরকার ছিল, বাট আই হোপ ইউ হ্যাভ কপিড দিস টু রিমেম্বার অ্যান্ড রিকল। যখন হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ
তখন আমার ওয়েভস গুলা ইন ফেজ, আর যখন আমার এরকম অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থস, তখন অড নাম্বার অফ হাফ মানে কি দেখো তো, 3/2 এর এক্সাম্পলটাই যদি আমি নেই, 3/2 lambda is the same thing as 3 into 1/2 lambda. Would you all agree, guys? Yes, sir. Okay, so 3 into 1/2 মানে কি, 3 is an odd number. Times মানে কি, of half, আর lambda হলো wavelength. Guys, make sense? এই odd number of half wavelength এর পার্টটা। আর তুমি বলবো ওকে 3টা তো বুঝলাম অড, হাউ অ্যাবাউট এখানেও তো আমার অ্যান্টিফেজ ছিল, অফকোর্স হাফ মানে কি, হাফ ল্যামডা ইজ দ্য সেম থিং অ্যাজ 1 ইন্টু হাফ ল্যামডা। 1টা কি, এগেইন অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থস, এই জন্য যত অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থস হবে সবগুলোতে আমার destructive as in antiphase, আর যখন হোল নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থস হবে লাইক 2 lambda, 3 lambda or just lambda, তখন the waves will be in phase. Guys, একদম honestly বলো তো, this was a really really tricky topic, I know, but এখন কি ফিগার আউট করতে পারছো নাকি সবাই? Everyone? Sir, জি স্যার। স্যার যে 3/4 থাকলে কি বলবো? 3/4? হ্যাঁ স্যার, হাফের জায়গায় 3/4 যদি থাকে, মানে 3 + 3/4 ল্যামডা। 3 plus 3/4, তুমি এটাকে হাফে কনভার্ট করবা, 3/4 ইকুইভ্যালেন্ট টু হাফে আনো, কি আসে বুঝো নাই? স্যার ঠিক বুঝতে পারিনি, এটা আবার বলতে পারলে ভালো হতো। 4 বললা না? হ্যাঁ স্যার, 3/4। হ্যাঁ, 3/4 হইলে এটা একদম 100% কনস্ট্রাকটিভও না, আবার 100% ডিস্ট্রাকটিভও না, মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায়। বুঝছি স্যার। বুঝছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। ওকে, ফাইন। তাহলে গাইস, দ্যাটস ইট ফর টুডে। এটা আমি রেকর্ডিংটা আপলোড করে দিচ্ছি। তোমার একটা রেসপন্সিবিলিটি কি আজকে জানো? প্লিজ, আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ, দিস ওয়াজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট লেকচার টুডে, এভরিওয়ান গো থ্রু দিস। দুইবার না, একবার দেখলেই হবে। আজকে রাত্রে এক্ষুনি হবার লাগবে না, রেকর্ডিংটা খুব ভালোভাবে গো থ্রু করো। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইজ অন Thursday. Allah Hafiz.